اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی شاخوں سے ایک اور شاخ جڑ گئی. ڈاکٹر ملپا علی صاحب کے ہاتھوں مکتب جامعہ اسلامیہ کارگدے کا افتتاح. کاروار میں ضلعی سطح کا کراٹے مقابلے کا انعقاد. بھٹکل تعلقے سے 65 طلبہ نے لیا حصہ. اسجد رکن الدین پہلے نمبر پر. گوڈسے کی برسی پر ہندو مہا سبھا کا بلیدان دیوس. RSS اور BJP کا اظہار لا تعلقی. کانگریس کارکنوں کا احتجاج. ترکی سفر کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکورٹی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور برطانوی ایجنسی MI5 کے حوالے. آباد کاری کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کے ہٹ دھرمی. ایتھوپیا کے ہزاروں یہودیوں کی اسرائیل میں آباد کاری منظور. شیر میسور ٹیپو مخالفت اعتراضات اور اس کے جوابات. ناظرین، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آج کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں. میں ایسے ہی کچھ اعتراضات کے جوابات اور کچھ ان کہی کہانیاں لے کر آ رہا ہوں. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل ریاست کرناٹک کی مشہور و معروف دینی تعلیمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے لیے آج تاریخی دن ہے، کیونکہ اس کی شاخوں سے آج ایک اور شاخ جڑ گئی. اس محفل میں ایک اور دیا جلایا گیا. اس چمن سے ایک اور شجر جڑ گیا. جی ہاں، آج بعد نماز عصر شہر کے معروف علاقے کارگدے میں مسجد معاذ بن جبل کے دامن میں نو تعمیر مدرسہ مکتب جامعہ کارگدے کا افتتاح شہر بھٹکل کی مشہور و معروف دینی بزرگ شخصیت اور حضرت مولانا شاہ ابرالحق علیہ الرحمہ کے خلیفہ جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کے بانی محترم ڈاکٹر علی ملپا صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا. اور بھٹکل کی تاریخ میں لکھی جا رہی ایک نئی تاریخ کے گواہ سینکڑوں افراد بنے جو اس افتتاحی نشست کے برکات کو لوٹنے کے لیے اس مجلس میں شریک ہوئے تھے. افتتاحی کارروائی کے بعد مدرسے کے آنگن میں ایک خوبصورت مجلس سجائی گئی تھی، جہاں تلاوت قرآن پاک کے بعد شہر بھٹکل کے مشہور و معروف علماء اکرام اور اساتذہ جامعہ عوام کو دین سے حد درجہ محبت کرنے اور بچوں کو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے، اور ہر ایک نے اپنا درد عوام کے سامنے رکھا. اس موقع پر اولاً استاد تفسیر جامعہ اسلامیہ بھٹکل و جنرل سیکریٹری مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے اپنے پراثر خطاب میں کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں میں ہزاروں خامیوں کے باوجود دین سے جو لگاؤ، وابستگی اور دینی حمیت جو باقی ہے وہ انہی مدارس کا فیض ہے. ہندوستان میں اگر آج مسلمان پرامن اور دیندار ہے تو وہ انہی مکاتب اور مدارس کی وجہ سے ہے. جس دن ہم ان مدارس اور علماء سے دور ہو جائیں گے یا کوئی آنچ بھی ان مدارس پر آ جائے تو پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا. مولانا نے مزید اپنے بیان کو حساس بناتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا تعلق دین سے ختم کرنے کی کوشش کی، سازش رچی اور وہ اس میں ناکام ہو گئے. دشمن نے اپنے ناکام کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ چھوٹے چھوٹے مدرسہ اور مکاتبی ہیں جو مسلمانوں میں دین کی روح کو پھونک رہے ہیں، تو انہوں نے اس مدارس کو عوام سے دور کرنے کی کوشش کی اور اس کو بدزن کرنے کی سازشیں رچنے لگے. اور مدارس اور اس کے طلبہ کے سلسلے میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ خود مسلمان مدارس کے خلاف بولنے لگ گئے. مگر دشمنان اسلام کی ان چاولوں سے برصغیر کے مسلمان محفوظ ہیں. دشمنوں کی ان کوششوں کے باوجود برصغیر کے مسلمانوں میں دین سے لگاؤ اور جو دینی حمیت باقی ہے تو یہ مدارس کے فیض اور برکت ہے. مولانا نے اہل بھٹکل پر ہو رہی خصوصی نعمتوں کی وجہ ان مدارس کے وجود کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کارگدے کا مکتب مکاتب کی تعداد میں اضافے کے مقصد سے قائم نہیں کیا گیا، بلکہ شہر میں جو جامعہ کے مکاتب قائم ہیں ان کی عمارتیں ناکافی ہونے کی وجہ سے اس مکتب کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. مولانا نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جامعہ کے ہوتے ہوئے قوم میں بہت ساری خرابیاں ہیں، تو مولانا نے عوام کو یہ کہتے ہوئے سوچنے پر مجبور کیا کہ علماء کی نکیر اور دینی مدارس کی اتنی کثرت کے باوجود اگر کوتاہیاں اور برائیاں ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو معاشرے کا کیا ہوتا. مولانا نے صاف کہا، یاد رکھیے اگر یہ مکاتب قائم نہ ہوتے تو جو خرابیوں کا طوفان بڑھ رہا ہے وہ 10 گنا تیزی سے آ جاتا اور شاید اللہ کا عذاب بھی آ چکا ہوتا.
नायब सदर जामिया काजी जमात मुस्लिमीन भटकल मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला नदवी ने कहा कि ईमान की हिफाजत के लिए इन मदारिस का क़याम ज़रूरी है। मुहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल और इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद भटकल मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने इस शाख के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मौलाना मौसूफ ने अल-फलाह एसोसिएशन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस जलसे के इनेकाद की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस मौके पर उस्तादुल असातिज़ा मौलाना सादिक अकरमी नदवी साहब ने भी आवाम को शबीना मकातिब व मदारिस से जोड़ने की तलक़ीन की और कहा कि औलाद को दीन पर कायम रखने के लिए इस तरह के मदारिस व मकातिब ज़रूरी हैं। इनके अलावा नाज़िम जामिया जनाब मास्टर शफ़ी साहब ने मदारिस की अहमियत पर मुफीद बातें पेश की। इस मौके पर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद था। मलूज़ रहे कि इस जलसे की निज़ामत मौलाना अंसार खतीब नदवी मदनी ने खूबसूरती से अंजाम दी। भटकल उत्तरा कन्नड़ा ज़िला स्पोर्ट्स और कराटे इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन की जानिब से कल कारवार में ज़िली सतह कराटे मुकाबले का इनेकाद किया गया था जिसमें 250 तलबा ने शिरकत की। इस मुकाबले में भटकल तालुक़े के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 65 तलबा ने हिस्सा लेते हुए मुकाबले के सबसे ज़्यादा इनामात अपने नाम किए हैं। ये मुकाबला कल सुबह करीब 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक मुनक़िद किया गया था जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रियासती कराटे एसोसिएशन के सदर नित्यानंद के अलावा कारवार बीओ ऑफिसर रामकृष्णा और कारवार बल्दिया की जिम्मेदार देवदास ने शिरकत की थी। इस मौके पर मेहमानों ने तलबा की हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि ज़िले में तेज़ी के साथ कराटे आम हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि मुस्तक़बिल में हमारे तलबा इसमें तरक्की करते हुए ज़िले का नाम रोशन करेंगे। नुमाया कामयाब हासिल करने वालों में मोहम्मद असजद रुकनुद्दीन भी हैं जिन्होंने पहले नंबर पर कामयाबी हासिल की है। इदारा फ़िक्र ख़बर असजद रुकनुद्दीन को इनकी कामयाबी पर उनके अलावा दीगर वो अफराद जो भटकल से ताल्लुक़ रखते हैं और कामयाबी हासिल की है उन सब की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता है। नई दिल्ली थाने हिंदू महासभा ने कल गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे की 67वीं बरसी को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया है। बलिदान दिवस इसका मतलब कुर्बानी का दिन। इस मौके पर गोडसे की ज़िंदगी के बारे में वेबसाइट का भी आगाज़ किया गया। सीनियर आरएसएस लीडर ने गोडसे की सराहना से खुद को लाताल्लुक़ करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस कारकुनों ने थाने में गोडसे का पुतला नजर आतिश किया। बीजेपी ने हिंदू महासभा के इस प्रोग्राम से खुद को दूर रखा है। हिंदू महासभा के सदर चंद्र प्रकाश कौशिक ने दिल्ली में मीडिया को बताया कि मुल्क भर में 100 मकामात पर कल बलिदान दिवस मनाया गया है। हिंदू महासभा की मेरठ यूनिट से गोडसे की ज़िंदगी के बारे में वेबसाइट का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गोडसे की ज़िंदगी और उसके नज़रियात पर मुश्तमिल किताब का इजरा अंजाम दिया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 ईस्वी को गांधी जी के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए फांसी दी गई थी। उसने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का कत्ल किया था। आरएसएस लीडर एमजी वैद्या ने गोडसे की तारीफ और सराहना की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा के इन प्रोग्राम्स के बारे में उन्हें कोई पता नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि गोडसे की तारीफ और उसकी सराहना ठीक नहीं है। नई दिल्ली फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद G20 इजलास में हिस्सा लेने के लिए तुर्की पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने मोदी की हिफाजत में तब्दीलियाँ की हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब डोवाल को वज़ीर आज़म के बरतानिया और तुर्की के सफ़र के लिए प्लान तब्दील करना पड़ रहा है। पेरिस हमले से पहले 10 अक्टूबर को अनकरा में धमाके के बाद भी नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी प्लान तब्दील कर दिया गया था। इस धमाके में 102 लोगों की मौत हो गई थी। खबर है कि डोवाल ने तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा और एंटालिया शहरों में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पुख्ता करने के लिए इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और बरतानवी इंटेलिजेंस MI5 के एजेंट्स को तैनात किया है। इसके अलावा किसी भी किस्म की इमरजेंसी होने पर मोदी को महफूज बाहर निकालने के लिए भी ख़ास इंतजाम किए गए हैं। यरूशलम इसराइली हुकूमत ने यहूदी सिलसिले नसब से ताल्लुक़ के दावेदार हज़ारों इथियोपियाई यहूदियों को सिहयोनी रियासत में बसाने की मंजूरी दे दी है। 2 साल कबल ये दावा सामने आया था कि इथियोपिया में कोई यहूदी बाकी नहीं रहा। एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हमने इथियोपियाई यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली आखिरी लड़की को इसराइल में अपने हम अक़ीदा साथियों से मिलाने का फ़ैसला किया है। इसराइल ने 1984 से 1991 की मुद्दत के दौरान हज़ारों इथियोपियाई यहूदियों को कानून हक़ वापसी के तहत इसराइल लाकर आबाद किया था। कानून हक़ वापसी के तहत इसराइल आने वाले तमाम यहूदियों को इसराइली शहरियत दी गई है। नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। oh
Oh